بیت المقدس وہ مبارک جگہ ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں نازل کی ہیں، اور یہ مقام اس وجہ سے بھی مبارک ہے کیونکہ تمام انبیاء اکرام نے یہاں پر آ کر حاضری دی ہے، اور شب معراج کی رات تمام انبیاء اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی ہے۔ اور اس مقام کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کیونکہ سب سے زیادہ انبیاء اکرام یہیں پر مدفون ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس بہت خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک یہودی مسجد اقصیٰ کو گرانے پر کیوں تلے ہیں، اور آخر اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایسی کون سی چیز دفن ہے جس کو یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آخر کار وہ کون سا ایسا مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی جلد سے جلد مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا گیا اور اس کو دوبارہ سے تعمیر بھی کیا گیا، اور مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے، اور آج کے دور میں فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپے حقائق کیا ہیں، اور سب سے بڑا سوال کیا دجال آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس بہت خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ ہر مسلمان تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، بیت المقدس وہ جگہ ہے جو تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عزت کے قابل ہے، اور تمام بڑے مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور اسلام اس کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت کے حامل ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء اکرام کی امامت کرائی، اور اس کے بعد معراج کا سفر شروع کیا۔ اور یہودیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، اور اسی مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا جو کہ بعد میں تباہ ہو گیا۔ اور عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام اس لیے اہمیت کے حامل ہے کیونکہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور قرب قیامت میں اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی کس طرح تعمیر ہوئی، اس واقعے کا فض منظر کچھ یوں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت دی تھی۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا جس کے اندر مختلف انبیاء اکرام کے تبرکات تھے، اور مختلف انبیاء اکرام کے استعمال کی چیزیں موجود تھیں، کیونکہ اس صندوق کے اندر مختلف انبیاء اکرام کے تبرک تھے، اس وجہ سے یہ صندوق بہت ہی بابرکت تھا۔ اور تابوت سکینہ حاصل ہونے کے بعد یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس کو داؤد علیہ السلام کی بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 قبل مسیح میں مکمل کیا۔ اس ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا تھا، لہٰذا یہ ہیکل سلیمانی بہت ہی مضبوط اور بہت ہی خوبصورت تھا، اور اس ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور کسی بھی عام شخص کو ہیکل سلیمانی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور اسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر
अपना दर्दनाक आज़ाब नाजिल फरमाया और फिर इनको हलाक कर दिया। इसके बाद 500 कबल नसी में बख्ते नस्ल बादशाह यरूशलेम पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर दिया। और उस वक्त पूरे शहर के अंदर कत्ल व गारत शुरू हो गई और तमाम यहूदियों को कत्ले आम कर दिया गया। और इस जंग के बाद जो यहूदी बच गए वो बख्ते नसर बादशाह की कैद में आ गए। बख्ते नसर एक जालिम और जाबिर बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और ये काफिर बादशाह था। आखिरकार यहूदियों ने अल्लाह ताला के बारगाह में तौबा किया और अल्लाह तबारक व ताला से मदद तलब की। लिहाजा कुछ अरसे बाद एक साइरस नामी बादशाह की हुकूमत कायम हुई जिसने तमाम यहूदियों को बख्ते नसर से आज़ाद करवाया और हैकल सुलेमानी को दोबारा से तामील करने की इजाज़त दी। रिवायतों में आता है कि इसी जंग में ताबूत सकीना गायब हो गई और बाद लोगों के मुताबिक ताबूत सकीना को बख्ते नसर ने कहीं पर दफन करवा दिया था और बाद रिवायतों के मुताबिक ताबूत सकीना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गायब हो गया। इस तरह जब हैकल सुलेमानी की दोबारा से तामीर मुकम्मल हुई और यरूशलेम में यहूदी आबाद हो गए, लेकिन ये बदबख्त कौम कुछ अरसे बाद दोबारा से अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगी। तो इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया और फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन यहूदियों को हक़ की दावत दी, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाया, तो फिर तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और माज़अल्लाह उनको कत्ल करने की धमकियाँ देने लगे। बिलाखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया, जो कि हकीकत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना थे। इतना करने के बाद यहूदियों पर फिर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हो गया और एक जालिम और जाबिर बादशाह जो कि बख्ते नसर से भी ज़्यादा जालिम था, ये बादशाह जिसे दुनिया टाइटस रूनी के नाम से जानती है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कहर बनकर यहूदियों पर मुसल्लत हो गया। इस बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और फिर तमाम यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया और तमाम यहूदियों को कीड़े मकोड़ों की तरह कत्ल कर दिया। और जो यहूदी इस कत्ल व गारत से बच गए वो लोग यरूशलेम छोड़कर कहीं और चले गए। इस वाक़ये के कई सालों बाद जब अरब के अंदर इस्लाम दाखिल हुआ और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जब इस्लाम यरूशलेम तक पहुँचा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मस्जिद अक्सा की तामीर कराई और उन्होंने मस्जिद अक्सा की उसी जगह पर तामीर कराई जहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर हुई थी। हज़ारों सालों तक यरूशलेम मुसलमानों के कब्ज़े में था और तमाम मज़ाहिब के लिए यरूशलेम के दरवाजे खुले थे। इसके बाद ज़माना यूं ही गुज़रता गया और बिलाखिर जब 19वीं सदी शुरू हुई, तो 19वीं सदी में जब दूसरी जंग अजीम हुई, तो इस जंग में बरतानिया और अमेरिका के साथ यहूदियों को दोबारा से यरूशलेम में आबाद कर दिया गया और इस तरह मुसलमानों में एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो गई। प्यारे दोस्तों, आज ये यहूदी इसी मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ पर हैकल सुलेमानी को तामीर करना चाहते हैं और ताबूत सकीना को दोबारा से हासिल करना चाहते हैं। यहूदियों का ये मानना है कि ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है, लिहाजा इसी वजह से वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं और ताबूत सकीना को हासिल करना चाहते हैं। और इसी मकसद को हासिल करने के लिए यहूदियों ने कई बार मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा से नाकाम रहे। प्यारे दोस्तों, आज जो दुनिया की हालात चल रहे हैं, ये वो वक्त है कि जिसमें क़यामत की तमाम छोटी निशानियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी निशानियों का ज़हूर हो रहा है। यहूदी चूँकि दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं, लिहाजा दज्जाल की आमद से पहले पहले यहूदी ये चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके
वहाँ पर हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाए और ताबूत सकीना को फिर से हासिल किया जाए। यहूदी ऐसी बदबख्त कौम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और दज्जाल को अपना मसीहा मानती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि दज्जाल का ज़ुहूर उस वक्त होगा जब इस दुनिया में दज्जाल के पैरोकार सबसे ज़्यादा ताकतवर होंगे। और आज आप देख लें कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम यहूदी ही है, और यही वो कौम है जो दज्जाल को अपना मसीहा मानती है। लिहाजा इसी वजह से यहूदी मुसलमानों पर जुल्म सितम करती है और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहती है। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम यहूदियों को और दज्जाल को निस्तो नाबूद कर देंगे और इनको सफाए हस्ती से मिटा देंगे।